Welcome all in our integrated mathematics channel. I am Dr. Yashwant Yadav. Today we are discussing about properties of transpose of a matrix. So there are some properties. First property become for any matrix A transpose and its transpose become A itself. For example, if A is a matrix 1, 2, 3, 4, then its transpose become, what do you mean by transpose? Interchanging rows into column and columns into row. So convert this first row in terms of columns. So first column become 1, 2 and second row into second column we get 3, 4. Okay, so this is A transpose. Now again take its transpose. A transpose of transpose become transpose of this matrix. A transpose चा परत ट्रान्सपोज घ्यायचा आहे. पहिला रो आहे त्याचा पहिला कॉलम करा, दुसरा रो आहे त्याचा दुसरा कॉलम करा आणि हे दोन्ही सेम आहेत का, म्हणजेच काय A is equal to transpose of A transpose. Okay, so in that way we can prove first property. Now check second property. Second property says that any scalar multiple of matrix A and its transpose become the scalar into transpose of A. For example, we have written here one example, k is equal to 1 by 3, A is equal to 1, 2, 4, minus 1, then k into A become 1 upon 3 into matrix A, which is 1 upon 3, 2 upon 3, 4 upon 3, minus 1 upon 3. हा जो स्केलर आहे त्याने प्रत्येक एलिमेंटला मॅट्रिक्सच्या प्रत्येक एलिमेंटला आपण मल्टिप्लाय करतो. नाव टेक ट्रान्सपोज ऑफ के ए. सो ट्रान्सपोज ऑफ के बिकम कन्वर्ट फर्स्ट रो into first column. So you get 1 upon 3, 2 upon 3 is our first column and second row becomes second column, 4 upon 3 minus 1 upon 3. Now take 1 upon 3 common from this matrix. We get 1 upon 3 outside into bracket 1, 4, 2 minus 1. Okay, so this 1 upon 3 as it is, and this 1, 4, 2 minus 1 become transpose of this matrix. पहिला रो जो आहे तो पहिला कॉलम करा तो येईल 1, 1, 2. दुसरा रो आहे तो दुसरा कॉलम करा तो येईल 2 minus 1, म्हणजे हा झाला 1 upon 3 into A transpose. That means K into A transpose. Okay, म्हणजे स्केलरला आपण बाहेर घेऊ शकतो ट्रान्सपोज मधून. ठीक आहे, स्केलरला ट्रान्सपोज मधून बाहेर घेता येते. पुढे सांगितलेलं आहे पहा, ए आणि बी कुठलेही दोन मॅट्रिक्स असतील तर ए प्लस बी चा ट्रान्सपोज म्हणजे आपण लिहू शकतो ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज. सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 1, -1, -2, 2. Okay, so what is A transpose? A transpose become 1, 2, 3, 4, right? रोजचे कॉलम करायचे, कॉलमचे रो करायचे. B transpose become 1, -1, -2, 2. Now our requirement is to find A plus B and its transpose. So what is A plus B? A plus B become corresponding entry ची addition. 1 plus 1, 2, 2 minus 1 plus 1. Okay, 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 4 plus 2 become 6. Okay, आणि आता याचा ट्रान्सपोज येणार आहे. So A plus B transpose become 2, 1, 1, 6. Okay, now check A transpose plus B transpose. So A transpose plus B transpose is equal to 1 plus 1, 2, 3 minus 2 become 1, 2 minus 1 become 1, 4 plus 2 become 6. Okay, both are equal. That means A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Similarly, check A into B transpose is equal to B transpose into A transpose. A आणि B चा ट्रान्सपोज इथं लिहिलेलंच आहे, फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, A into B चं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे आणि त्याचा ट्रान्सपोज घ्यायचा आहे. सो सेम एक्झाम्पल, फर्स्ट फाइंड A into B. हा पुढची प्रॉपर्टी काय, A into B ट्रान्सपोज बिकम B ट्रान्सपोज into A ट्रान्सपोज. ऍडिशन मध्ये ट्रान्सपोज सेपरेट होतो आणि ऑर्डर चेंज होत नाही, आणि ऍडिशन मध्ये ऑर्डर चेंज केली तर काही फरक पडत नाही. मल्टिप्लिकेशन मध्ये ट्रान्सपोज घेत असेल तर ट्रान्सपोज सेपरेट होतो आणि त्याची ऑर्डर चेंज होते. ओके, तर एक्झाम्पल घेऊन बघूया आपण. हे समजा ए हा मॅट्रिक्स घेतला आपण, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, किंवा इथं -1 घेतलं मी. ओके, आणि बी हा मॅट्रिक्स घेतला -1, 3, 2, 4. ओके, आपल्याला काय पाहिजे, त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन पाहिजे. सो ए इंटू बी इज इक्वल टू, पहिल्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर 1 इंटू -1 बिकम -1, 2 इंटू 2 बिकम +4, then 1 into 3 become 3, 2 into 4 become 8. त्याच्यानंतर दुसऱ्या रोने पहिल्या कॉलमला -3,
-2 9 -4. ओके, या पद्धतीने हा मॅट्रिक्स येतोय पहा 3 11 देन -5 5. ओके, हा झाला A इंटू बी. लगेच याचा मी ट्रान्सपोज पण फाइंड करतो. A इंटू बी ट्रान्सपोज इज इक्वल टू 3 11 -5 5. नाव फाइंड A ट्रान्सपोज. A ट्रान्सपोज फाइंड करूया. A ट्रान्सपोज येणार आहे 1 3 2 -1. त्याच्यानंतर B ट्रान्सपोज येईल पहा -1 3 2 4. आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन हवं आपल्याला. अगोदर बी ट्रान्सपोज आणि नंतर ए ट्रान्सपोज. म्हणजे -1 2 3 4 अगोदर आणि नंतर 1 3 2 -1. तर या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन येत आहे पहा -1 इंटू 1 बिकम -1 2 इंटू 2 बिकम +4 then -1 into 3 become 3 then 2 into -1 become -2 then 3 into 1 become 3 then 4 into 2 become +8 then 3 into 3 become 9 4 into -1 become -4. So in that way we get this matrix become 3 1 11 and 5. Okay, 3 1 11 5. तर या पद्धतीनं हे मल्टिप्लिकेशन येते पाहिजे. -1 इंटू 3 हे -3 येतं या ठिकाणी. साइन मिस्टेक आहे. -1 इंटू +3 बिकम -3 2 इंटू -1 बिकम -2. सो इन दॅट वे वी गेट दिस बिकम -5. ओके, तर एंट्री झाल्या 3 -5 3 -5 पहिला रो 11 5 11 5 म्हणजे दोन्ही सेम आहे. आणि देअरफॉर AB ट्रान्सपोज इज इक्वल टू B ट्रान्सपोज इंटू A ट्रान्सपोज. या पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. ओके, पुढची प्रॉपर्टी पहा. इफ A इज सिमेट्रिक देन A इज इक्वल टू A ट्रान्सपोज. हे ऑब्वियस थिंग आहे. A आणि A ट्रान्सपोज दोन्ही इक्वल असतील तर A सिमेट्रिक असणार आहे आणि A सिमेट्रिक असेल तर A इज इक्वल टू A ट्रान्सपोज असणार आहे. सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स पहा. A हा स्क्यू सिमेट्रिक असेल तर A इज इक्वल टू -A ट्रान्सपोज असणार आहे. ओके, म्हटलंच तर एक एक्झाम्पल घेऊन आपण ते बघूया. समजा या ठिकाणी मॅट्रिक्स घेतला आपण. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स घ्यायचा आहे आपल्याला. तर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स मध्ये काय असते, नॉन डायगोनल एंट्री ज्या आहेत तर त्या एंट्रीज सिमेट्रिकची डेफिनेशन पहा. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ असेल तर आणि B इज इक्वल टू AIJ इज सिमेट्रिक. याला सिमेट्रिक म्हणणार आहे. कधी AIJ इज इक्वल टू AJI असलं पाहिजे फॉर ऑल IJ. सर्व IJ साठी ते सेम पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपण मॅट्रिक्स घेतला A इज इक्वल टू 1 2 2 -5. ओके, या ठिकाणी I इज नॉट इक्वल टू J लिहिलं तरी चालेल. I इज इक्वल टू इथं IJ सेम आहे. हा एलिमेंट कोणता आहे A11 आहे. हा एलिमेंट कोणता आहे A12 आहे. हा एलिमेंट आहे A21. हा आहे A22. इथं IJ सेम आहे, इथं IJ सेम आहे. ठीक आहे, तर या केसमध्ये यांचा विचार न करता फक्त यांचा विचार करायचा आहे आपल्याला. A21 इज इक्वल टू A12 आहे का? आहे, सेम आहे. म्हणजे हा काय आहे, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे ना. त्याचा ट्रान्सपोज बघूया. A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू काय येतोय. पहिला रो आहे त्याला कॉलम केला, दुसरा रो आहे त्याला पण कॉलम केला. दोन्ही काय येत आहेत, सेम येत आहेत. म्हणजे A इज इक्वल टू A ट्रान्सपोज आहे सिमेट्रिक असताना. स्क्यू सिमेट्रिक काय सांगतो, स्क्यू सिमेट्रिक मध्ये A हा स्क्यू सिमेट्रिक असणार आहे फक्त कधी तर AIJ इज इक्वल टू काय पाहिजे, -AJI पाहिजे. मग समजा मी इथं मायनस साइन दिलं तर हा झाला स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स पहा. ओके, नॉन डायगोनल एंट्री ज्या सेम पाहिजे विथ अपोजिट साइन. A12 is equal to A21. So in that case its transpose become 1 2 -2 -5. राईट, या पद्धतीने याचा ट्रान्सपोज येतोय. आणि हे दोन्ही सेम नाही आहेत पहा. ओके, कारण इथं मायनस साइन आहे, इथं नाही. मी काय करतो, याच्यातून मायनस साइन कॉमन घेतो. जर मायनस साइन कॉमन घेतलं तर हे होऊन जाईल पहा -1 2 -2 5. ओके, या पद्धतीने याचं साइन चेंज होत आहे. आणि सो इन दॅट केस A इज इक्वल टू -A ट्रान्सपोज. ओके, A इज इक्वल टू काय येणार आहे, -A ट्रान्सपोज येणार आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे पहा ट्रान्सपोजची. पुढची प्रॉपर्टी आपली आहे
if A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. ओके, ए आणि त्याचा ट्रान्सपोजची ऍडिशन घेतली की तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आला पाहिजे जर ए हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर. फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 ए मॅट्रिक्स घेतला, याचा ट्रान्सपोज काय येईल 1 2 3 4. ओके, कोणताही घेऊ शकता तुम्ही, मी हा घेतलेला आहे. आपल्याला काय पाहिजे, त्याची ऍडिशन पाहिजे, ए प्लस ए ट्रान्सपोज पाहिजे. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8. आणि आता हा झाला ए प्लस ए ट्रान्सपोज, त्याला मी म्हटलं बी. आणि हा काय पाहिजे आपल्याला, स्क्यू सिमेट्रिक पाहिजे. आहे का हा स्क्यू सिमेट्रिक, तर आहे. नॉन डायगोनल एंट्री जे आहेत ए आय जे इज इक्वल टू काय आहे, ए जे आय आहे. ओके, हे दोन्ही सेम आहेत. A12 इज इक्वल टू A21. दॅट मीन्स दिस मॅट्रिक्स इज सिमेट्रिक. Similarly, we can check A minus A transpose, so which is equal to A1 minus 1 0, 2 minus 3 is minus 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 4 become 0. So this is A minus A transpose. आणि हा जर समजा B असेल तर याच्यातून मायनस मी कॉमन काढतो, मायनस कॉमन काढलं तर येईल 0 1 1 minus 1 0. Okay, and that means this matrix is a skew symmetric. पहा हे सेम आहे विथ अपोजिट साइन. हे मायनस साइन कॉमन काढायची सुद्धा गरज नाहीये, हे सेम आहे. A12 is equal to minus of A21. That means B is equal to minus of B transpose. That means this matrix is a skew symmetric matrix. आणि पुढची प्रॉपर्टी सांगते पहा, A हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर A ला आपण लिहू शकतो ऍडिशन ऑफ सिमेट्रिक अँड स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये. ओके, तर ए हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर त्याचा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे काय असतो, ए प्लस ए ट्रान्सपोज असतो. आणि त्याचा स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे ए मायनस ए ट्रान्सपोज असतो. सो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस 1/2 इंटू ए मायनस ए ट्रान्सपोज. हे दोन्ही स्केलर आहेत, स्केलरला आपण कॉमन घेऊ शकतो दोन मॅट्रिक्स मधून. तर उरलं ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस ए मायनस ए ट्रान्सपोज. हे दोन्ही कॅन्सल होतात, सेम विथ अपोजिट साइन आहे. आणि दोन सेम मॅट्रिक्सचे ऍडिशन येणार आहे 2 टाइम ए. 2 ला 2 कॅन्सल होतो आणि ए भेटतो. दॅट मीन्स ए इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक अँड स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. अशा या प्रॉपर्टीज आहेत पहा ट्रान्सपोजच्या, एकदा बघून घ्या, इझिली तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. नाउ लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ properties of transpose of a matrix. So first example we come, A is a square matrix with order 2, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, and we have to show that A transpose into A is equal to I, where I is a identity matrix with order 2. So consider LHS. LHS is A transpose into A. So here A transpose is transpose of this matrix. So write first row as a column cos alpha sin alpha, and second row as a second column minus sin alpha cos alpha into matrix A as it is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Now multiplication of these two matrices become, multiplying by first row to first column, corresponding entries multiplication cos alpha into cos alpha cos square alpha, then plus minus sin alpha into minus sin alpha become plus sin square alpha. Then second multiplying first row to second column, we get cos alpha into sin alpha, then minus sin alpha into cos alpha. Then multiplying second row to first column, we get sin alpha into cos alpha, then plus cos alpha into minus sin alpha become minus sin alpha into cos alpha. Then multiplying second row to second column, we get sin alpha into sin alpha sin square alpha plus cos alpha into cos alpha cos square alpha. So this is equal to, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Here instead of theta we have given angle is a alpha. So this become 1, this becomes 0, this is also 0, and this become 1. So this is our matrix I with order 2 by 2. So in that way we can prove that LHS is equal to RHS. Similarly, second example we come, we have given A and B, and we want to prove that A plus B transpose, its transpose is equal to A transpose plus B. So first of all write transpose of A and B. We have given A and B,
and we also require transpose of A and transpose of B. So A transpose is, right, first row as a column -1 2 1, second row as a column -3 2 -3. Similarly, B transpose become, right, first column as a row we get 2 -3 -1, and second column as a row 1 2 3. So in that way we get A transpose and B transpose. Now find A plus B transpose. So A plus B transpose is equal to, A matrix is -1 2 1, then -3 2 -3, plus B transpose matrix is 2 -3 -1 1 2 3. Now addition of these two matrices become addition of corresponding entries. So we get -1 plus 2 become 1, then 2 minus 3 become -1, 1 minus 1 is 0, then -3 plus 1 become -2, 2 plus 2 is 4, -3 plus 3 is 0. So this is addition matrix, and therefore consider LHS. So LHS is A plus B transpose bracket transpose. So here A plus B transpose matrix is this. So take transpose of this matrix, we get 1, right, first row as a column 1 -1 0, second row as a column -2 4 0. Okay, so this is our LHS. Now RHS is equal to, RHS is a matrix A transpose plus B. So here A transpose matrix is -1 2 1, then -3 2 -3, plus matrix B is 2 -3 -1 1 2 3. Now addition of these two matrices become -1 plus 2 become 1, -3 plus 1 become -2, 2 plus -3 is -1, 2 plus 2 is 4, 1 minus 1 is 0, -3 plus 3 is 0. Now check equation 1 and 2. So 1 minus 2 first row in the LHS, and RHS is also 1 minus 1, -1 4 -1 4 0 0, and therefore from 1 and 2 both matrices are with same order and corresponding entries are equal. So therefore from 1 and 2 LHS is equal to RHS. तर या पद्धतीने आपण इझिली हे प्रूव्ह करू शकतो. ओके, तर या टाईपची आणखी काही एक्झाम्पल बुक्समध्ये दिलेली आहेत, तुम्ही ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या तुमच्या व्यवस्थित लक्षात राहतील. ओके, थँक्यू.